ॐ जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। श्रीमा शारदा देवी स्मृति कथा सरजुबाला देवी द्वारा 14 अगस्त 1918 ख्रीष्टाब्द बुधवार। आज जाई देखिली माँ डाक्तर दुर्गापद बाबू भौणी सहित कथा होउछंती। बोर्डिंग्र दुईटी झील और ढाकारु गोटे बहु आसी समस्ते माँ को घेरी बसिछंती। प्रणाम करी मु बसिली। डाक्तर बाबू भौणी अल्प बयस विधवा होइछंती। तांकर स्वामी संपत्ति नहीं गंडगोल लगी। भणजा माने गंडगोल करुछंती। उइलर स्वीकृति प्रमाणपत्र पाइबाकू डेरी होउछि। एही सब अनेक समय पर्यंत कथबार्ता है। शेष में माँ कहिले, दान किंवा बिक्री करिवार जदि तुमर अधिकार नाही तेबे भल लोक हाथ में बंदोबस्तर भार दियो। संसारी विषयी लोक कौन विश्वास अच्छी? टंका कौड़ीर लोभ संभाड़ी काम करि पारंती प्रकृत साधु सन्यासी माने। तेबे माँ तुम्हें एते भाव नाही, जहा करिवार हरि करिवे। तुम्हें सत्पथरे रहीछ। ठाकुरे कौन आउ तुमको कष्टरे पकाइबे? गाड़ी आसीछि, बाहरु तागिदा आसुथिला। अच्छा एबे ताहले आस, चिठीपत्र देव, पुणी आसिबो। से विदाय नेबा परे श्रीयुक्त श्यामादास कविराज गोलाब माँ को देखा आसिले। से जदि देखा करने को आसती यह भावी माँ किछि क्षण अपेक्षा कले। परे से चली जाइछन्ते शुणी सईले एवं मो आड़ को अनाई कहिले, एथर तुमर कामटी कर। मु तेल मालिश करने को बसिली। तेल लगाऊ लगाऊ माँ कहिले, आहा गिरीश घोषर भौणी मते खूब भल पाउथिला। घरे जहा रांधुथिला मो पाई आगे काढ़ी रखी नहीं आसुथिला। केते प्रकार रोसई करी ब्राह्मण हाथ में एठाको आनी बसी बसी मते खुआउथिला। दिने कौन कहिला जान? माँ दिखंड इलिश माछ भजा खाऊना, तुमर आउ दस कौन? मु मना करी कहली, ताहा कौन हुए माँ? तार भल पाइबा लोक देखाणिया नथिला। बड़ घरर बहु थिला, टंका पैसा थिला, से सबू बंधु बांधव नहीं नष्ट कले। अतुल 5000 टंका नहीं व्यवसाय आरंभ कला। ता छड़ा वर्षे काल स्वामीर चिकित्सार अनेक टंका खर्च करथिला। शेष में मला बेले मो पाई 100 टंका लेखिदे जाइथिला। बंची थिबा समय रे हाथ में देवाको लज्जाबोध करथिला। केमिति मात्र 100 टंका मते देव? देहांत होला परे तार भाई आसी मते सही टंका देईगला। आहा दुर्गा पूजा बोधन दिन द्विप्रहर रे आसी मो सहित शेष देखा करिगला। जेते क्षण थिला मो सांगे सांगे बुलिबाकू लागिला। से थरक पूजा परे परे आम मानकर काशी जावाकू हेबो बोली से दिन जिनिसपत्र सजाड़िबारे व्यस्त थिली। जीवा बेले कहिला, तेबे आसे माँ। मु अन्यमनस्क होई कहली, हाँ जाओ। कहिबा मात्र से शीघ्र सीढ़ी दे ओह्लाई गला। से जीवा परे ही मोर मने हला, ए कौन कहली जाऊ कहली, एमिति तो मु काहाकू केबे कहे नाही। आहा आउ आसिला नाही। काहेकि जे सेमिति कथा मुहरु बाहरिला। किछि क्षण अन्यमनस्क होई चुप रहिबा परे मते कहिले, काली आसिल नाही माँ? कि सुंदर लाल पद्म फूलगुड़िक सकहरण पठाइथिला। मु सेई फूलगुड़िक देई निजे ही ठाकुर पूजा कली। कि सुंदर ठाकुर सजाइथिली। तुमे आसी देखिबो बोली संध्या परे मध्य बहु समय पर्यंत रखिथिली। आज संध्या बेले जाई देखिली माँ शोइछंती और राधु तांग पाखरे अलगा सौपर शई गल्प कहवाकू बाहाना करुछि। मते देखिबा मात्रे माँ कहिले, गोटे गप कुह तो माँ। मु बड़ मुस्किल पड़िली। माँ को पाखरे कौन गप कहबी? तापरे से दिन मीराबाई पढ़ी जाइथिली, सेही गप कहली। मीरांग बिन प्रेम से नहीं मिले नंदलाला। एही दोहाटी बोलिबारु माँ कहिले, आहा आहा सते तो प्रेम भक्ति नहेले हुए नाही। राधुर किंतु से गपटी मन को पाइला नाही। शेष में सरला आसी दुय राणी सुय राणी गप कहिबारु राधु खूब खुशी हला। सरला को माँ खूब भल पाउथिले। से वर्तमान गोलाब माँ को सेवारे नियुक्त अछंती। सेथिपाई टिके परे चलीगले। राधु कहिला, मोर गड़ बथौछि, तेणु मु टिके मड़ी देवाकू लागिली। राधुर किंतु मोर मड़ी देवा पसंद हला नाही। कहिला, खूब जोर रे मड़ी दियो। माँ ताहा शुणी कहिले, ठाकुरे मोर देह को टीपी देखाई दे कहते
ଏମିତିକା ମୋଡ଼। ସେ କଥା କହି ମା ମୋତେ କହିଲେ, ଦିଅ ତ ମା ତୁମର ହାତଟା। ମୁଁ ହାତ ବଢ଼ାଇ ଦେବାରୁ ମୋ ହାତ ଚିପି ଦେଖାଇଦେଲେ ତାକୁ ଏମିତିକା ମୋଡ଼। ମୁଁ ସେହିପରି ଭାବରେ କିଛି ସମୟ ମଡ଼ି ଦେବାରୁ ରାଜୁ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ମା କହିଲେ, ଏଥର ମୋ ଗୋଡ଼ରେ ହାତ ବୁଲାଇ ଦିଅ, ମଶା କାମୁଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଟିକିଏ ଚୁପ୍ ରହି ମା ପୁଣି କହିଲେ, ଏଥରକ ମଠରେ ଖୁବ୍ ଖରାପ ବର୍ଷା ପଡ଼ିଛି। ମୋର ବାବୁରାମ, ଦେବବ୍ରତ, ସଚିନ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲେ। ଦେବବ୍ରତ ମହାରାଜଙ୍କ ଦେହତ୍ୟାଗର କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମହାରାଜ ଉଦ୍ବୋଧନ ଘରେ ଭୂତ ଦେଖିଥିଲେ। ସେ କଥା ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ମା କହିଲେ, ଆସ୍ତେ, ସେମାନେ ଡରିବେ। ଠାକୁରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ଗୋ। ଥରେ ବେଣିପାଲଙ୍କ ବଗିଚାକୁ ରାଖାଲକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ବଗିଚାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଭୂତ ଆସି କହିଲା, ତୁମେ କାହିଁକି ଏଠାକୁ ଆସିଛ? ଆମେମାନେ ଜଳିଗଲୁ। ତୁମର ପବନ ଆମେମାନେ ସହିପାରୁନାହୁଁ। ତୁମେ ଚାଲିଯାଅ, ଚାଲିଯାଅ। ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ପବନ, ତାଙ୍କର ତେଜ ସେମାନଙ୍କର ସହ୍ୟ ହେବ କାହିଁକି? ସେ ତ ହସି ଚାଲି ଆସି କାହାରିକି କିଛି ନ କହି ଖିଆପିଆ ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟାଏ ଗାଡ଼ି ଡାକିବାକୁ କହିଲେ। ଆଗରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ରାତିଟା ସେଇଠି ରହିବେ। ସେମାନେ କହିଲେ, ଏତେ ରାତିରେ ଗାଡ଼ି କେଉଁଠି ମିଳିବ? ଠାକୁରେ କହିଲେ, ପାଇବ, ଯାଅ। ସେମାନେ ଯାଇ ଗାଡ଼ି ଆଣିଲେ। ସେ ସେହି ରାତିରେ ହିଁ ଗାଡ଼ି କରି ଚାଲି ଆସିଲେ। ଏତେ ରାତିରେ ଫାଟକରେ ଗାଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି କାନ ଡେରି ଶୁଣିଲି ଠାକୁରେ ରାଖାଲ ସହିତ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଭାବିଲି, ଏ ମା, କ'ଣ ହେବ ଯଦି ନ ଖାଇ ଆସିଥାନ୍ତି? ଏତେ ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବି? ଅନ୍ୟ ଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଘରେ ରଖୁଥିଲି, ଟିକିଏ ସୁଜି ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ ଯାହା କିଛି ହେଉ। କାହିଁକି ନା କେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ମାଗିବେ ଠିକ୍ ରହୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଆସିବେ ନାହିଁ ଜାଣି କିଛି ରଖିନଥିଲି। ମନ୍ଦିରର ଫାଟକ ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ରାତି ସେତେବେଳେ ଗୋଟାଏ। ସେ ତାଡ଼ି ମାରି ଦେବଦେବୀଙ୍କ ନାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କେମିତି କେଜାଣି ଦୁଆର ଫିଟାଇ ନେଲେ। ମୁଁ କହୁଥାଏ, ଆଲୋ ଯଦୁର ମା, କ'ଣ ହେବ? ସେ ଶୁଣି ବୁଝିପାରି ତାଙ୍କର ଘର ଭିତରୁ ହିଁ ଡାକି କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ ଗୋ, ଆମେ ଖାଇକି ଆସିଛୁ। ପରେ ରାଖାଲକୁ ସେଇ ଭୂତ କଥା କହିବାରୁ ସେ କହିଲା, ଏ ବାବା, ସେତେବେଳେ ନ କହି ଭଲ କରିଛ। ତାହା ନହେଲେ ଭୟରେ ମୋର ଚେତା ବୁଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା। ସେ କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ଏବେ ବି ଡର ମାଡ଼ୁଛି। ଏହା କହି ମା ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ମା, ଭୂତ ଗୁଡ଼ାକ ତ ଖୁବ୍ ବୋକା। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କେଉଁଠି ମୁକ୍ତି ମାଗିବେ ତା ନକରି ଚାଲିଯାଉ କାହିଁକି କହିଲେ ମା? ମା କହିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଯେତେବେଳେ ପାଇଲେ ସେମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି କ'ଣ ଆଉ ବାକି ରହିଲା? ନରେନ ଥରେ ମାଡ୍ରାସରେ ଭୂତକୁ ପିଣ୍ଡ ଦେଇ ମୁକ୍ତ କରିଦେଇଥିଲା। ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ବୃତ୍ତାନ୍ତ କହିଲି। ମା, ଦିନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲି ଯେପରି ମୁଁ ମୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି। ଯାଉ ଯାଉ ଦେଖିଲି ବାଟ ମଝିରେ କୂଳ କିନାରା ଦିଶୁନାହିଁ ଏପରି ଗୋଟିଏ ନଦୀ। ଗଛ ତଳ ଦେଇ ନଈ କୂଳକୁ ଯିବାବେଳେ ମୋ ହାତରେ ସୁନେଲି ରଙ୍ଗର ଗୋଟାଏ ଲତା ଏପରି ଭାବରେ ଗୁଡ଼େଇ ହୋଇଗଲା ଯେ ଆଉ ଖୋଲିପାରୁନାହିଁ। ତାହାକୁ ଛଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ କରୁ ନଈ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲି ଆର ପାରିରୁ ଗୋଟିଏ କାଳିଆ ପିଲା ପାରି କରିବା ପାଇଁ ଡଙ୍ଗା ନେଇ ଆସିଲା। ସେ କହିଲା, ହାତର ଲତାଟା ପୁରା କାଟି ପକାଅ, ତେବେ ପାରି କରିବି। ମୁଁ ସେଇ ଲତାର ପ୍ରାୟ ସବୁ କାଟି ପକାଇଛି। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆଉ ଜମା କାଟିପାରୁନାହିଁ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯେପରି କେଉଁ ଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଦେଖିପାରିଲି ନାହିଁ। ଶେଷରେ ମୁଁ କହିଲି, ଏଇଟିକକ ଆଉ କାଟିପାରୁନାହିଁ, ମୋତେ କିନ୍ତୁ ପାରି କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଏହା କହି ଡଙ୍ଗାରେ ଉଠିଗଲି। ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ଡଙ୍ଗା ଛାଡ଼ିଦେଲା। ସ୍ୱପ୍ନ ବି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମା କହିଲେ, ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯାହା ଦେଖିଲ ସେହି ରୂପ ଧାରଣ କରି ମହାମାୟା ପାର କରିନେଲେ। ସ୍ୱାମୀ କୁହ, ପୁଅ କୁହ, ଦେହ କୁହ, ସବୁ ମାୟା। ଏସବୁ ମାୟାର ବନ୍ଧନ କାଟି ନ ପାରିଲେ ପାରି ହେବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ଦେହରେ ମାୟା, ଦେହାତ୍ମ ବୁଦ୍ଧି, ଶେଷରେ ତାହା ମଧ୍ୟ କାଟିବାକୁ ହେବ। ଦେହ ଆଉ କ'ଣ ମା? ଦେଢ଼ଶର ପାଉଁଶ ଛଡ଼ା ତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ସେଥିରେ ପୁଣି ଗର୍ବ କ'ଣ? ଯେତେ ବଡ଼ ଦେହଟି ହେଉନା କାହିଁକି, ପଡ଼ିଲେ ସେଇ ଦେଢ଼ଶର ପାଉଁଶ ହେବ। ତାକୁ ପୁଣି ଭଲ ପାଇବା। ହରି ବୋଲ, ହରି ବୋଲ, ଜୟ ମା ଜଗଦମ୍ବା, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ରାଧାଶ୍ୟାମ ଗୁରୁଦେବ, ଗଙ୍ଗା ଗଙ୍ଗା ବ୍ରହ୍ମବାରୀ। ଜଳବାୟୁ ଭଲ ବୋଲି 2 ମାସ ଆରା ଜିଲ୍ଲାର କୈଲୟାର ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଥିଲି। ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଲାପ, ବାବୁରାମର ମା, ବଳରାମର ପତ୍ନୀ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ। ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ କେତେ ହରିଣ ମା!
ସବୁ ଦଳ ବାନ୍ଧି ତିନି କଣିଆ ଆକାର ହୋଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଖି ପିଛୁଡ଼ାକେ ଏମିତି ଦୌଡ଼ିଲେ ସେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଯେମିତି ଡେଣା ମେଲାଇ ଉଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ଦୌଡ଼ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ଆହା, ଠାକୁରେ କହୁଥିଲେ ହରିଣର ନାଭିରେ କସ୍ତୁରୀ ହୁଏ। ତା'ର ବାସ୍ନାରେ ହରିଣଗୁଡ଼ାକ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ି ବୁଲନ୍ତି, ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କେଉଁଠୁ ସେହି ବାସ୍ନା ଆସୁଛି। ସେହିପରି ଭଗବାନ ମଣିଷର ଦେହ ଭିତରେ ହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ମଣିଷ ତାଙ୍କୁ ଜାଣି ନ ପାରି ଘୁରି ମରୁଛି। ଭଗବାନ ହିଁ ସତ୍ୟ, ଆଉ ସବୁ ମିଥ୍ୟା। କ'ଣ କହୁଛ ମା? ମା'ଙ୍କ ଦେହର ଅଜ୍ଞାବାତ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ମା କହୁଛନ୍ତି 3 ବର୍ଷ ହେଲା ମା ଏହି ଅଜ୍ଞାବାତ ଧରିଛି। ତା'ର ଜାଳରେ ମଲି। ଜାଣେ ନା ମା, କାହାର ପାପ ଆଶ୍ରୟ କଲା, ନହେଲେ ଏସବୁ ଦେହରେ କ'ଣ ରୋଗ ହୁଏ। ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଯାଇଛି, ଦେଖିଲି ନିବେଦିତା ସ୍କୁଲର କେତୋଟି ଝିଅ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ 2ଟି ମାଡ୍ରାସୀ ଝିଅ ପଢ଼ନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ମା ସେମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଇଂରାଜୀ ଜାଣନ୍ତି ଶୁଣି ମା ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବୁ, ଏହାର ଇଂରାଜୀ କର ତ। ସେ 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଅନ୍ୟକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କୁହ। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଯିଏ ସେ ହିଁ କହିଲେ। ମା ପୁଣି ପଚାରିଲେ, ଘରକୁ ଯାଇ କ'ଣ ଖାଇବ, ଏହାର ଇଂରାଜୀ କ'ଣ ହେବ? ଉତ୍ତର ଶୁଣି ମା ଭାରି ଖୁସି ହୋଇ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶେଷରେ ପଚାରିଲେ, ତୁମେମାନେ ଗୀତ ବୋଲି ଜାଣ? ସେମାନେ ଜାଣିଛୁ ବୋଲି କହିବାରୁ ମାଡ୍ରାସୀ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ମା ଆଦେଶ କଲେ। ଝିଅ 2ଟି ମାଡ୍ରାସୀ ଗୀତ ବୋଲିଲେ। ମା ଶୁଣି ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇଛି। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ଦୁର୍ଗା ଦିଦି ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମର 2ଟି ବାଳିକାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ସେମାନେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲା ପରେ ମା ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଝିଅକୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ଗୀତ ଗାଇ ଜାଣ? ଝିଅଟି କହିଲା, ଜାଣେ। ମା କହିଲେ, ଗାଇଲ, ମୁଁ ଶୁଣେ। ସେଇ ଝିଅଟି ଗୋଟିଏ ଗୀତ ବୋଲିଲା। ତା'ର 2 ଧାଡ଼ି ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଜୟ ଶାରଦା ବଲ୍ଲଭ ଦେହି ପଦପଲ୍ଲଭ ଦିନଜନେ, କିଙ୍କରି ଗୌରୀ ତନୟା ତୁମରି ରଖମନେ। ଝିଅଟି ଗୌରୀ ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷିତା। ଅବିକଳ ଗୌରୀ ମାଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ଗାଇଲା। ବିସ୍ମିତା ହୋଇ ମା କହିଲେ, ସତେ ତ, ଠିକ୍ ଯେମିତି ଗୌରଦାସୀ। ସେ ବଞ୍ଚିଛି, ତା ନହେଲେ କହିଥାନ୍ତି ତା'ର ପ୍ରେତାତ୍ମା ଆସି ମାଡ଼ି ବସିଛି। ତାପରେ ସେ ଝିଅଟିକୁ ଆଦର କରି କରି ଚୁମା ଖାଇ ଆଉ ଦିନେ ଆସି ଗୀତ ଶୁଣାଇବାକୁ କହିଲେ। 22 ଅଗଷ୍ଟ 1918 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଯାଇଛି। ମା ତାଙ୍କର ଖଟ ପାଖରେ ତଳେ ଗୋଟାଏ ସଉପ ପାରି ଶୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଣାମ କରି କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ମା, ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ଆସିଛି, ଏବେ କ'ଣ ମୋର କାଳିଘାଟ ବସାକୁ ଯିବା ଉଚିତ? ମା କହିଲେ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ରୁହ ନା, ସେଠାକୁ ଗଲେ ଏଠାକୁ ତ ଆଉ ଏମିତି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଦିନେ ଯଦି ନ ଆସ ତ ଭାବେ କାହିଁକି ଆସିଲା ନାହିଁ ଗୋ? କାଲି ଆସିନଥିଲ, ଭାବିଲେ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ନା କ'ଣ? ଆଜି ନ ଆସିଥିଲେ ପୂଜାରୀକୁ ପଠାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ତୁମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁସ୍ଥତା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନର ଭାବରୁ ବୁଝ ଯେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ତୁମେ ଏହି କ୍ଷଣି ଯାଅ, ତାହେଲେ ଅବଶ୍ୟ ଯିବ। ମୁଁ କହିଲି, ସେ ପ୍ରସନ୍ନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ତ ମା କୁହାକୁହି ହେଉଛନ୍ତି ଘର ସଂସାର ଛାଡ଼ି ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଭଉଣୀ ଘରେ ରହିଛି, ସ୍ୱାମୀର ସେବା ସଂସାର ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ତ କରିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମା କହୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଦିନ ତ ସଂସାର କଲ, ଲୋକଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ିଦିଅ, ସେମାନେ ସେହିପରି କହିଥାନ୍ତି। ପୂଜା ବେଳେ ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ତ ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ମୁଁ କହିଲି, ସଂସାର ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଚିନ୍ତା କେବେ ଥିଲା ବୋଲି ତ ମନେ ହୁଏ ନାହିଁ। ମା, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଏମିତି ଆସିପାରିବି ନାହିଁ ସେହି ଭାବନା ହିଁ ଏବେ ସର୍ବଦା ମନକୁ ଆସୁଛି। ମା କହିଲେ, ତେବେ ଆଉ କ'ଣ, ଏ ମାସଟା ରହିଯାଉନା। ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଖବର ଦେଇଗଲେ ଜଣେ ମହିଳା ମାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭୀଷଣ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ମା ଶୋଇଥିଲେ। ଏହି ଖବର ପାଇ କହିଲେ, ପୁଣି ଆଉ ଜଣକୁ ନେଇ ଆସୁଛି। ଆଃ ମଲି ମା, କହି ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରି ଉଠି ବସିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସୁନ୍ଦର ବସନଭୂଷଣ ପରିହିତା ଜଣେ ମହିଳା ମାଙ୍କର ବିଛଣା ପାଖରେ ଆସି ବସି ମାଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ପ୍ରଣାମ କଲେ। ସେଥିରୁ ମା କହିଲେ, ସେଠାରେ ହିଁ କର ମା, ପାଦରେ କାହିଁକି? ତାପରେ କୁଶଳ ବାର୍ତ୍ତା ପଚାରିଲେ। ସେ କହିଲେ, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ତ ମା, ତାଙ୍କୁ ବେମାର ହୋଇଛି। ମା କହିଲେ, ହଁ ଶୁଣିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କିପରି ଅଛନ୍ତି? କି ବେମାରୀ? କିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସେ କହିଲେ, ବେମାରୀ ହେଉଛି ବହୁମୂତ୍ର, ଡାକ୍ତର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପେଟରେ ପାଣି ଜମିଛି,
ଗୋଡ଼ ଟିକିଏ ଫୁଲିଛି। ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ଭାରି ଶକ୍ତ ବେମାରୀ। ତେବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ କଥା ମୁଁ ମାନେ ନାହିଁ। ମା, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଉପାୟ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଆପଣ କହନ୍ତୁ, ସେ ଭଲ ହେବେ। ମା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣେ ମା, ଠାକୁର ହିଁ ସବୁ। ଠାକୁର ଯଦି ଭଲ କରନ୍ତି ତେବେ ହିଁ ହେବ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବି। ସେ କହିଲେ, ତା ହେଲେ ହିଁ ହେଲା। ଆପଣଙ୍କ କଥା କ'ଣ ଠାକୁର ମନା କରିପାରିବେ? ଏହା କହି ସେ ପୁଣି ଶ୍ରୀଚରଣରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବୋଧ ଦେଇ କହିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକ, ସେ ଯେପରି ତୁମ ହାତର ଶଙ୍ଖା ରଖନ୍ତି। ଏବେ ଖିଆପିଆ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ଏବେ ପୁରୀ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଆନ୍ତି। ଏହିପରି 2-4ଟି କଥାବାର୍ତ୍ତା ପରେ ସେ ମାଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ କରି ବିଦାୟ ନେଲେ ଏବଂ ତଳେ ପୂଜନୀୟ ଶରତ ମହାରାଜଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଗଲେ। ଲୋକଗୁଡ଼ାକର ଜାଳାରେ ଦେହ ଜଳିଗଲା ମା। ଏହା କହି ଦେହରୁ ଲୁଗା କାଢ଼ି ଦେଇ ମା ଶୋଇଲେ। ମୁଁ ତେଲ ମାଲିସ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟୋଗ କରୁଛି। ଏପରି ସମୟରେ ପୁଣି ସେହି ମହିଳାଟି ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିବା ଜଣେ କିଏ ଆତ୍ମୀୟ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଆସିଲେ। ପୁଣି ମାଙ୍କୁ ଉଠିବାକୁ ହେଲା। ସେ ଚାଲିଯିବାରୁ ମା ପୁନର୍ବାର ଶୋଇ କହିଲେ, ଏଥର ଯିଏ ଆସୁନା କାହିଁକି ମୁଁ ଆଉ ଉଠୁନାହିଁ। ଗୋଡ଼ ବଥା ଯୋଗୁଁ ବାରମ୍ବାର ଉଠିବାକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ଦେଖୁଛ ତ ମା। ତା ଛଡ଼ା ଅଜ୍ଞାବାତ ଯୋଗୁଁ ସାରା ପିଠି ଏମିତି କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଭଲ କରି ତେଲଟା ଘଷି ଦିଅ ତ। ତେଲ ମାଲିସ କରୁ କରୁ ପୂର୍ବୋକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ କଥା ପଡ଼ିବାରୁ ମା କହିଲେ, ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ ମାନସିକ କରିଯିବ। ତା ନୁହେଁ, କ'ଣ ସବୁ ବାସନା ଫାସନା ବଳି ହୋଇ କେମିତି ଆସିଛି ଦେଖିଲ ତ। ସେପରି ଭାବରେ କ'ଣ ଠାକୁର ଦେବତାଙ୍କ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବାକୁ ହୁଏ? ଆଜିକାଲି ସବୁକିଛି ଏହିପରି। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ବୋହୂ ଆସି ମୋତେ କହିଲା, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଚାକର ନେବାକୁ ଆସି ବସି ରହିଛି। ମା ଶୁଣିପାରି ମୋତେ ପ୍ରସାଦ ଦେବା ପାଇଁ ବୋହୂକୁ କହି ମୋତେ କହିଲେ, ଏଇ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁଛି, ପ୍ରଣାମ କର। ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲି। ଓଂ ନିରଞ୍ଜନଂ ନିତ୍ୟମନନ୍ତ ରୂପଂ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧିତ ବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଈଶାବତାରଂ ପରମେଶମିଡ୍ୟଂ ତ୍ୱଂ ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।